Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Alemlerini yoktan bar ituşu ve barşalarımızı nimetlendirip duruşu bir Allah subhanahu ve Teala'ga hamd senelerimiz ve dua maktalarımız bulsa idi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Hem bu alemlerge rahmet yüzünden jiberilmiş şiyikli bulgan Habibimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge kungul türlerimizden çıkan salavat şerifelerimiz her daim erişip dursa idi. Aziz din kardeşlerim, Allah subhanahu ve Teala bugünkü cuma günlerimizni mübarek kılsın. Şiyikli Habibimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eyte, Cumga vakitinde şunday bir saat var, şunday bir mizgil var, şunday bir vakit var. Eğer de şu vakit dua kılınadırgan bulsa, Allah subhanahu ve Teala dualarınızın kabullardan kıla, icabet bula. Şunun için türlü galimlerimiz, türlü şeyteler, Cumga vakiti koyşen digeş, bile biz atna kiş, çitver, kıyaş bayıgandan son, bizden Cumga kın kire, hem şula yok. Şu mizgilde beyttiler, hem koy bir galimler eyttiler, ol cumga vakiti, hutba vakiti deyip, hem koy bir galimler eyttiler, ol imam şu iki hutba arasında oturup durgan vakit deyip de eyttiler. Lakin Allah subhanahu ve Teala ol mizgillerini elbette yaşırgen, bizge, siz bilgeniz Ramazan ayında, ahırgı 10 günde biz şu Leyletul Qadr'ını izlegen şekilde şulayık Müslümanlar tırışsınlar deyip bu cumga vakitindeki mizgilini de Allah subhanahu ve Teala yaşırgen. Lakin siyikli Habibimiz bizge haber berdi şunday vakit var, şunday mizgil var deyip. Elbette dualarımızın kabul buluna barımızda muhtaç. Şu vakitlarımızı, cumga günlerimizni hem gümmen azizin kardeşlerim bugün kimler bu orunga keldiler, kimler başka meşritlerde hem ilimiz boyunca, dünya boyunca bugün kimler cumgaga keldiler. Allah subhanahu ve Teala kıyamet günlerinde barşalarımızı özünün dahşetli bulgan korkunçlu günlerinden saklap, özünün rahmetine alıp, barımızın günahlarımızı gafu etip, kılgan tövbelerimizni kabullardan kılıp, hem cennet kişilerinden bulurga Allah özü nasip kılsa idi. Hem şulay azizin kardeşlerim, birige kelgen bugün iratlar, hem hatın kızlar kimler mında, Allah subhanahu ve Teala barşalarımızga, tenlerimizga selametlik, canlarımızga tınışlık, mulluk, bereketlik, hem tınış dünyalar nasip eylese idi. Allah subhanahu ve Teala türlü soğuşlardan, türlü afetlerden, türlü açlıklardan ilimizni, halkımızını Allah bize saklasa idi. Azizin kardeşlerim, vakitlarımızını boşka uzdurmayışı, Allah razı buladığını ittirip ütkerige turmuşlarımızını Allah nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve Teala ite kullu nefsin zayqatul maut, her bir can ölüm eşsin tatidi, kim buluna karamastan. Şuna göre ölüm qayşan kile, hem ni vakitte kile, hem qay urunda kile Allah Rabbul İzze özüne yaşırgen. Şunun için bugün biz bu cumgaga jıyıldık. Allah subhanahu ve Teala mümkinçiliği bergen bizge bu urunga kelirge hem secde kılırga. Şunun için köp şükürler itirge gerek. Köp kişiler yeriler, köp kişiler bu günün kadrini bilmiler. Cumganın cumga ekanını tanımıylar. Lakin biz Müslümanlar elhamdülillah Allah Rabbul İzze'nin şu cevabına, anın şu şakıruna cevap verip keldik. Indi kimler birige bugün keldiler? Allah subhanahu ve Teala barşalarımızın günahlarımızın gafulardan kılsın. Turmuşlarımızın hayırlı kılsın. Hem bugünkü cumgamızın kıskagına mevduunda, temasında eytip kitesim kile. Gayla hakkında bala hem ata, gümmen gayla hakkında bala hakkı var, eti hakkı var. Kıska şağına şu 5-10 minut vakitimde kıska şağına iska çırıp kitesim kile. Çünkü siz bu meseleni
belki күбегез миңа караганда да яхшырак беләдер. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръани Кәримдә әйтә: "Фазаккир фа инна зикра танфа'ул муъминин." Искә төшерегез ди, искә төшерү ул муъминнарга, әй мусульманнарга, иман китерүчеләргә файда бирәдер ди. Шуның өчен бу җомгаларда әйтелә торган хутбалар, вагазлар бу безнең бер искә төшерүгенә, ниндидер бер яңалык, ниндидер бер әйберне безгә бүген сөйләде. Мин аны белмәгән идем дип, бәлки бу урында андый кешеләр юктыр. Барыбыз да беләбез, барыбыз да ишетәбез, ләкин безгә амал кылырга гына кала. Сүздә генә калмаса иде, һәм гамәлгә ашырып яшәргә Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе насип әйләсә иде. Куръани Кәримдә аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим, Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Я аyyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Ey siz iman китергән кемсәләр, үзегезне һәм үзегезнең гаиләләрегезне җәһәннәм утыннан саклагыз ди. Һәм менә бу аяти кәримәдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля мусульман кешенең гаиләсе хакында хәбәр бирә. Эй сез иман китергән кемсәләр, иратларга әйтә, мураҗаат итеп шулай хатын-кызларга да үзегезне һәм үзегезнең гаиләләрегезне, эй балаларыгызны, хатыннарыгызны, оныкларыгызны җәһәннәм утыннан саклагыз дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә мураҗаат итә. Нәрсә соң ул җәһәннәм уты? Һәм дәвамында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, анда кешеләр һәм кешеләрнең тәннәре һәм ташлар янырлар ди. Асыклап китәсем килә, күп хутбаларда имамнар вагаз сөйләгән вакытта күбрәк без менә бу аятны китергә яратабыз. Кая Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва-када раббука алла та'буду илля ияһу ва бил-валидайни ихсана." Аллаһ Тааля ди үзенә генә ибадат кылуны әмер итте һәм ата-анага изгелек кылуны боерды ди. Менә бу аятны без укыган вакытыбызда без үзебез әти-әни буларак һәм безнең әти-әниләребез буларак бу аятларны ишеткән вакытта без шатланабыз һәм безнең әти-әниләребез дә шатлана. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзенең хакын куйганнан соң икенче чиратта ата-ана хакы дип Куръани Кәримдә китерелә. Һәм һәрбер балага ата-ана бу аятны төртеп күрсәтә һәм әйтә: "Менә улым, әгәр дә син мине риза кыла алмасаң, әниеңне риза кыла алмасаң, сиңа җәннәт юк. Ата-ананың ризалыгы Аллаһ ризалыгы" дип һәр вакыт безгә кисәтеп килделәр. Ләкин бүген гаилә темасы булгач, семья темасы булгач, мин әз генә шушы аятның икенче ягында сөйләп китәсем килә. Азиз дин кардәшләрем, менә күптән түгел генә әле үзебезнең мәчетебездә бер хатын-кыз килеп сорау бирде. Хәзрәт, менә сез җомгаларда, хутбаларда һәр вакыт ата-ана хакын сөйлисез. Ләкин гаилә буларак, семья буларак, мәсәлән, мин ул гаиләдә килен. Мин үземнең йортымны калдырып киттем, әтиемне калдырдым, әниемне калдырдым, үземнең бүлмәмне калдырдым. Менә мин килдем бу кешенең өенә. Яши башладык, яхшы иде, менә ике балабыз да бар. Ләкин менә бу егетемнең, әй минем иремнең әнисе бүген әйтә: "Киленне айыр. Киленне айырмасаң, без синнән риза түгел. Һәм минем бүген иптәшем, әй ирем, шундый бер авыр Ширакта калды, ул белми, мине айырса, Аллаһ каршында нәрсә дип җавап бирә, чөнки ике баласы бар һәм мин бар. Әгәр дә айырмаса, аның атасы, анасы һәм ананың риза түгел. Ул шундый бер авыр хәлдә калды, нәрсә эшләргә тиеш дип, кем бу мәсьәләдә кем гаепле дип, шушы мәчетебезгә шушы хатын-кыз шундый мөрәҗәгать белән килгән. Һәм мин уйлыйм, бәлки ул хатын гына түгел, бәлки безнең кызларыбыз һәм безнең егетләребез мондый ситуацияләргә эләккәннәрдер. Ата-анасы риза түгел киленнән һәм киленне айырырга куша. Ләкин менә шушындый егетләрнең исеменнән алар үзләре әйтә алмасалар да, шушы минбар урында, шушы минбарга басып җәмәгать алар исеменнән мин әйтәсем килә. Әти-әниләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Монда дөрес аңлагыз, ата-ана белән баланың арасын ниндидер бер низакка китереп чыгару түгел, бәлки әти-әниләргә мөрәҗәгать итәсем килә һәм әйтәсем килә. Ул әти-әниләр әзрәк уйласыннар, чөнки баланың тәртипсез булуы, баланың ата-анасына игелекле булмавы, әлбәттә ул баланың гына гаебе түгел. Монда ата-ананың да гаебе бар. Ата-ана үз вакытында баласына дөрес тәрбия бирмәгән. Ата-ана үз вакытында үзе шундый юл, дөрес юл белән бармаган. Шул сәбәпле ул аның кылган изгелеге, яисә кылган аның начарлыгы ул аның баласында күренә. Күп вакытта килеп ата-аналар зарланалар. Менә минем улым тыңламый, менә минем улым начар юлда йөри. Менә сезнең вагазларыгызны минем улыма ишеттерергә иде, бәлки ул үзгәрер иде дип.
Agar da Allah subhanahu wa ta'ala ул вағазны сиңа ишеттерсә, бәлки ул вағазга син күбрәк мохтаҗдыр. Бәлки син аны күбрәк тыңларга тиештер. Кайберәүләребез шу шәрәтләрдә утырып әйтәләр: "Эх, менә шу вағазны минем улым ишетсә иде" дип. Әгәр дә Аллаһ теләсә, ул аны ишетер, ләкин анарга түгел, бу вағазны сиңа тыңларга насип булган. Бәлки син монарга күбрәк мохтаҗдыр. Бәлки синең үзенең гаепләрең бардыр. Бәлки синең үзенең җитешмәгән урыннарың бардыр. Бәлки синең балаңның алдына хакларын үтәмәгәнсеңдер. Шул сәбәпле синең балаң бүгенге көндә сиңа карата шундый муамәләдә. Без аның турында уйланмыйбыз. Ләкин азиз дин кардәшләрем, күп вакытта семья булгач төрле проблемалар була. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля шушы проблемаларны безгә юлы шишә торган юлларын күрсәтеп, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтә: "Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi." Һәрберегез көтүче һәм үзегезнең көтүегез өчен үзегез кыямәт көндә Аллаһ каршында җавап бирәсез ди. Менә бу әйберне без онытырга тиеш түгел, бигрәк тә иратлар. Бигрәк тә семьядагы булган хуҗа буларак, ират буларак без бу әйберне онытырга тиеш түгел. Һәм һәр вакыт үзебезнең балларыбызны, үзебезнең кызларыбызны кайчан кайталар, кая баралар, кем белән йөриләр, нәрсә эшлиләр, без буларны барысында карап, тикшереп торырга тиеш. Мәсәлән, бәләки генә тормыштан алыйк. Иртә белән иртәнге намазга уянган вакытта бүген, әйтик, мәсәлән, сәгать 4-тә иртәнге намазга уянасың. Һәм карыйсың, синең балаларың йоклап яталар. Шундый тәмне иттереп йоклыйлар. Син аларны уятмыйсың. Син аларга әйтәсең: "Әй, ярар, әле вакыт бар бит, йокласыннар" дип. Синең ниндидер бер ата яисә аналык бер мәрхәмәтең балаларга карата ниндидер бер күрсәткән буласың. Ләкин син үзеңнең кыска акылың белән уйлыйсың. Ләкин бу балаларны жәлләү түгел. Бу балаларны йокласын, балаларым ярар әле, торганнан соң карарбыз әле, укыр әле дип, бу баланы жәлләү түгел. Бу балаңны син газапка этәсең. Балаңны торгызып: "Эй, улым, тор, намазыңны укы. Андан соң йокларсың" дип, балаңны уятып, бер ярты сәгать намазын укып, тәһарәтләрен алдырып, аннан соң йоклатсаң да ярый. Менә бу ата-ананың өстендә булган зур бер вазифа. Ләкин без бүгенге көндә ул әйбергә әһәмиятсез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 7 яшеннән балаларыгызга намаз укуны әмер итегез. Аннан соң 10 яшькә җитсә әзрәк урышырга да, әз генә строгерак булырга да балага карата Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям куша. Ләкин синең балаң 10-га җиткән, 15-ка җиткән, 20-га җиткән, бүгенге көндә син аны урышырга да, кул күтәрергә дә синең хакың юк. Чөнки 7 яшендәге эшләмәдең син. 7 яшендәге балаңны син тәрбияләмәдең. Үскәннән соң аны урышырга синең хакың юк. Чөнки син беренче шартны үтәмәдең ди. Шуңа күрә, азиз дин кардәшләрем, гаиләләребездә бүгенге көндә күп проблемнар бар. Әйе. Без бүгенге көндә тышкы рәвешләребезнең матур иттереп киенеп, кызларыбыз, хатыннарыбыз хиҗаб та киеп йөриләр. Аларның өстләре дә ябынган. Без дә үзебез дә карап торсаң, мусульман матур иттереп йөрибез, гаилә белән йөрибез. Ләкин гаиләнең эчендә проблем бар. Гаиләнең эчендә проблем бар. Ни өчен? Чөнки без тышкы рәвешне, тышкы ислами рәвешне алып, ләкин эчтә ничек булырга тиеш иде? Ислам гаиләгә ничек кирергә тиеш иде? Шул мәсьәләләрне без күбебез белми. Хатын белән нинди муамәләдә булырга тиеш? Бала белән нинди муамәләдә булырга тиеш? Ата-ана белән нинди муамәләдә булырга тиеш? Без аларны үтәмибез. Тышкы рәвеш буенча без ислами әйе. Шалбарларыбыз да, сакалларыбыз да, киюнебез дә, барысы да үз урынында. Ләкин нишләптер тышкы рәвешебездә ислам, ләкин эчтә безнең ислам юк. Эчтә ислам юк, мәрхәмәтлек юк. Без урамдагы башка кеше белән шундый матур сөйләшәбез, исәнләшәбез, йылмаябыз. Ләкин игә килеп керү белән үзебезнең хатыныбызга карата без кырыс. Без аны белән сөйләшмибез, без аны белән шаярмыйбыз, без аны белән уйнамыйбыз. Безнең урамга чыкканда без мусульман, ләкин игә кайтып керәбез икән, безнең мусульман сыйфатлары югала. Менә бунда безнең проблем. Без идә әгәр дә үзебезнең балаларыбызга үрнәк булмасак, әгәр дә үзебезнең балаларыбызга карата авторитет әти буларак булмасак, иртәгә безнең балаларыбыз кем булып үсәләр? Кем булып үсәләр безнең балаларыбыз? Әгәр дә без иртәдән кичә хәтле үзебезнең телефоныбызда әти буларак, әни буларак идә утырабыз икән, безнең балаларыбыз шуны күрәләр. Эй, улым, телефонда утырма, бар дәрес укы, бар Кур'ан укы дип без аларга әйтә алмыйбыз, чөнки без аны үзебез эшләмибез. Әгәр дә синең балаң идә синең Кур'ан укыганны күрмәсә, әгәр дә намаз укыганны күрмәсә, әгәр дә намазга торып, барысын да җыеп, балаң шул әйберләрне күрмәсә, ул
Кім болып үсә? Ничек сен балаңа әйтәсең, ей улым барып Құр'ан ал әле телефон алганчы дип. Сен аны әйтә алмыйсың. Чөнки сен иртәдән кичкә хәтле әзрәк кенә кулың бушаса, тизрәк шул телефонга утырасың. Балаң күрми синең Құр'ан укыганыңны, балаң күрми синең намаз укыганыңны, балаң күрми синең тәһәҗҗүд укыганыңны. Әгәр дә бу әйберләрне күрми икән, ул аны кемнән тәрбия алырга тиеш? Biz bugün kadar ballarımızı kaldırdık. Bala jılamasın deyip, bala bırçılmasın deyip telefonunu verip koyarız. Lakin ul bala andan derse qarı, qaya ul kire, nerse ul işli. Biz etib olarak biz olay birlerini tekşirmeyiz. Şunun için hürmetli din kardeşlerim, bu mesele zor mesele. Eğer de biz bu aybirini öz kolumuzga almasak, eğer de bala terbiyesimiz özümüzge almasak, uramdan kimdir ki bizim ballarımızın terbiyelemi. Eğer de min ulum bilen, yeyse kızım bilen min söyleşmesem, uramda başkalar alar bilen söyleşe başlayırlar. Eğer de min balama, eğer de köngül burmasam, alarga bütün kişiler köngüllerin bura başlayırlar. Hem alar şulaytırıp ekrin bizim kolumuzdan ışkınalar. Bizim kolumuzdan kiteler, anlasın eti enini alar tınlamıyorlar. Bugünkü gündə köp biznesmenler var, zor kişiler var, dereceli kişiler var. Alarının yanına oturup bir şeyleşsen, alarının bütün kaygıları hem hasretleri, irtəgə benim balam kim bulur miken? Benim balam bu yönelişte varsa koya varır miken diyen kaygı hem hasret. Narkomaniya gitmesin, naşar yolga gitmesin. Çünkü bugün şunday zamanda, şunday orunda yaşayız. Bütün, eğer de tıyalmasan özüne, nefsine birilip, şehvetine birilip, bızılıp gitirge bugün kadar bir jingil. Eğer de özümüz tıymasak, ballarımıza edep, ahlak iretmesek, cemaat irtege zor okunuşta bulabız. Kıyamet gününde Allah karşında ol ballarımız bizge lağnet bulup gelecekler. Ey etiyim sen beni iretmedin, ey eniyim sen beni iretmedin, özün meşitke bardın, beni meşitke alıp barmadın. Ey etiyim sen niye beni yaxşı yolga indemedin? Ey bugün bizge olay birlerin şeylerge jingil. Çünkü bizim aldığımızda cehennem de hem cennet de yok. Lakin kıyamet gününde Allah karşında ol kına ağır kına. Allah subhanahu ve teala yevme yefirul mar'u min ahi ve ummihi ve abih ve sahibetihi ve benih. Kıyamet gününde de şunday ağır dehşetli günde ata ana özünün balasından kaçır. Balası özünün enisinden, enisi özünün balasından. Bala etisi kelip aytır, ey oğlum, men seni qaradım, men seni o'stirdim, men seni baktım, men sana rızık berdim, bütün aybirini yaşadım. Mena bir savabını ber ele. Yok eti. Men bugün sana bere almayım. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de aytır, "Fala ansabe beynehum" diyor. Onların aralarında bugün tuğanlık yok diyor. Şunday zor kıyamet Allah karşına barasımız var. Mahşer meydan var. Şunday ağır, şunday korkunçlu günler aldığımızda, lakin ne kızganış, biz bugün günde özümüzden gaflette yaşayıp biremiz. Şu dünyaya mağlup yaşayıp biremiz. Nişik bara şulay barsın deyip, bir de anın turunda kaygırtırga hem kaygırtmayız. Kaygırtsak da, lakin tiyişli dereceler biz anı urununa jitkirip işlemeyimiz. Şunun için tağım bir kat eytesim ki, elbette gayle meselesinde bir kup sıravlar var, bir kup problemler var. Bugünkü günde kaybır gaylelerde bağları, kaybır gaylelerde etileri, kaybır gaylelerde kızları hem enileri cebir kureler. Lakin aziz din kardeşlerim, biz özümüz İslami ya ise Müslüman simyası olarak, dinde terbiyelenen kişi olarak biz örnek bulurga tiyiş. Ballarımız için direkt de etiler. Ballarımız bizge qarab örnek alalar. Ballarımız bizge qarab kiyineler. Ballarımız bizge qarab aşıylar. Ballarımız bizge qarab yeriler. Alar her bir bizden yergen, oturgan, nerse etken, nerse söyleşken sözlerimizni qarab turalar, singdireler. Şuna göre biz ballarımızga, katınlarımızga, gaylelerimizge örnek bulup yaşarga Allah subhanahu wa ta'ala nasip eyleseydi. Aziz kardeşlerim, meşitke kelip kına, mına matur kına saflarda oturup kına, bundan çıkıp gitkeç de biz Müslüman bulup kalayık. İslamdan iğrenik en yaxşı kurkam eyberlerden. Bundan çıkıp iğne kaytıp, İslamdan iğrenmeyik, kurşuga mesela zarar kiturunu. Biz bugün günde dinni dürüst anlama sebeple köp vakitte dinnin bir ilişini alıp ikinci ilişini kaldırabız. Bir eyberge aşanıp ikinci eyberge aşanmayız. Bugünkü günde eğer de tuğlusunca din bilen, İslam bilen yaşayız iken biz nişik meşitte biz ide de şunday bulayıq. Nişik biz ide işte de şunday bulayıq. Nişik biz işte uramda da şunday bulayıq. Qayadır Müslüman bulup, qayadır Müslüman bulmışı. Mında kişi arasında Müslüman bulup, özün gana ide, balan da yok, kızın da yok, hatının da yok. Sen ide ittaqila haythuma kun. Allah'dan kork qayağına sen bulsan da ide Müslüman bulup kal. Mında da şunday yok bul. Şunun için köp vakitte biz
Үзебезнең нәфсиләребезгә бирелеп, каядыр без үзебезне шундый тақва, шундый матур, шундый чиста, шундый пөхтә мусульман итеп кеше алдында күрсәтәбез. Ләкин үзең генә калган вакытта кем син? Шуңа күрә шушы әйберне һәрбер кеше үзенә сорау бирергә тиеш. Мин кем гомумән? Шуның өчен тагын бер кайт әйтәсем килә, шушы балаларыбызга, семьяларыбызга зур әһәмият бирик. Аларны тәрбиялик. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ирад үзеннән соң калдыра торган иң хәерле әйбер ди, ул бала ди. Әгәр дә шул бала иртәгә синең вафатыңнан соң дуа кыла торган булса, иртәгә шул бала әтиемнең, әниемнең, әби бабаларының гөнаһларын гафу ит, урыннарны җәннәттә кыл дип сорый торган бала калдыра торган булсак, бик хәерле. Һәм ни кызганыч, һәм ни хәсрәт, синең калдырган йортларыңны иртәгә суд юлларында бүлеп, тармашып, ул туганнар, ул балалар берсе-берсенең арасында ниндидер бер низакка килеп, дөньяви мәнфәгатьләрне кайгыртып, алар әтисен дә оныттылар, әнисен дә оныттылар, дуа да кылмыйлар, аларга искә дә алмыйлар. Шундый зурриятлар, шундый балаларны калдырсак, бу кайгы хәсрәт түгелме? Бу дөньяда да син аның зарарын күрәсең, һәм кыямәттә Аллаһ каршында аның җавабын бирәсең. Шуның өчен синең җыйган малың әлбәттә ул яхшы, ләкин син бел, син аның файдасын күрә алмыйсың. Син вафат булганнан соң аны тармар китерәләр. Ләкин шул җыйган малның бер әйбере бар, үкенеч әйбере. Ярый балаларыңа калды, ләкин җавабын балаларың түгел, җавабын син бирәсең Аллаһ каршында. Шул әйберләрне онытмыйк. Аллаһ субханаһу ва тааля ихласлык бирсен, тақвалык бирсен, һәм дингә тугры булып калыйк. Дингә тышкы рәвешләребезне генә китермик. İşimiz bilen Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayta İlla men atallahu bi kalbin selim Allah karşında kıyamet günde kutuladı kimden kalbi şista buldu di İlla men atallahu bi kalbin selim deyip Allah Kur'an-ı Kerim'de aytmaz idi. Alarının kalpleri şista bulgan kişilerini kutulalardı. Şunun için kiyimi deyip aytmadı. Anın tışkı rəvuşu deyip aytmadı. Alarının kalpleri ey aların ahlakları di. Şuna kadar ahlaklı Müslüman bulup bir-birimizga yol qo'ya bilib, bir-birimizni yaratib Allah rizoligi uchun ham bir-birimizga Allah rizoligi uchun ashyolanirga Allah nasib etsin. Allah subhanahu va taala jumg'alarimizni muborak qilsin, qabullardan qilsin. Ham mana bu payg'ambarimiz va'da bergan bir saat bor, bir mezgil bor degan shu mezgillarga, lagarga, shu mezgillarda g'ibadat ham itoat bilan o'tkarga Allah subhanahu va taala o'zi nasib ham muyassar aylasa edi.